सत श्री अकाल जी। द खालस टीवी देख रहे सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। पंजाब, भारत और दुनिया भर के प्राइम टाइम दे विच मैं हरशरण कौर। बुलेटिन दे विच खबरां पढ़ांगे। पंजाब सरकार ने तुहाडी जेब ते एक होर डाका मारिया जिहदे नाल पंजाबियां नूं 10 करोड़ का वाधू बोझ पवेगा, पर पंजाब सरकार का खजाना जरूर हरिया भरिया हो जाएगा। पंजाब पुलिस किवें सिख नौजवानों ते झूठे परचे दर्ज कर रही है, झूठियां कहानियां बना के। MLA सुखपाल खैरा की ग्राउंड रिपोर्ट सुणावांगे। भारत के एक सूबे दे विच अफसरां दे सारे शाही खर्चे सरकार ने घटा दिते ने। दिमाग ते असर पाउंदा है कोरोना वायरस, एक नवी रिपोर्ट आई है। पूरी दुनिया के कोविड-19 के हालात जान लीए तो पूरी दुनिया च इस वक्त 1,17,97,213 केस ने, जिन्हां दे विचों 64 लाख के करीब लोग ठीक हो चुके हैं। मौतां ने जिहड़ियां ओह 5,43,595 ने। सब तो पहले नंबर ते अमरीका है, दूसरे ते ब्राजील, तीसरे नंबर ते भारत, फिर रूस, पेरू, चाइल, यूनाइटेड किंगडम, मैक्सीको ते स्पेन। अमरीका दे विच नवां रिकॉर्ड कायम होया कोविड-19 दे एक दिन दे विच सामने आए मामलों का। एक दिन च रिकॉर्ड 60,000 नवे मामले सामने आए ने। 2 जुलाई नूं 55,220 नवे मामले सामने आए सी। कैलीफोर्निया ते टैक्सास दोवां थावां दे विच एक दिन दे विच 10,000 केस ने जिहड़े ओह दर्ज कीते गए ने। अमरीका दे विच मौतां दी गिणती 1,31,000 हो गई है। पूरे भारत विच इस वक्त 7.5 लाख के करीब कुल पॉजिटिव केस ने, जिन्हां दे विचों 4,56,831 ठीक हो चुके हैं। मौतां की गिणती 20,642 हो चुकी है। पहले नंबर ते महाराष्ट्र, फिर तमिलनाडु, दिल्ली, गुजरात, यूपी, तेलंगाना, कर्नाटका ते वैस्ट बंगाल। जे पंजाब की गल कर लीए तो पंजाब दे विच भी हालात हालांकि पूरे देश के नालों ठीक हैगे ने कंपैरिजन कर लीए, पर रोजाना इत्थे वध मामले सामने आ रहे ने। जिहड़े कुल पॉजिटिव मरीज ने उन्हां दी गिणती 7,000 के नेड़े पहुंच गई है ते ठीक होने वाले मरीजों की गिणती भी 5,000 के नेड़े है। एक्टिव केसां की गिणती 2,000 पार कर गई है। मौतां की गिणती है जिहड़ी ओह 250 हो गई है। 200 के करीब मौतां की गिणती पहुंचण वाली है। पूरे पंजाब दी खबरां दे विच सब तो पहला मौसम की ही गल करांगे, क्योंकि पूरे पंजाब के वख-वख शहरां दे विच, पिंडां दे विच मींह ने झड़ी लाई हुई है, मॉनसून ने झड़ी लाई है। 7 जुलाई की शाम तो वख-वख शहरां दे विच मींह पैना शुरू हो गया सी। साहिबजादा अजीत सिंह नगर मोहाली की गल कर लीए तो 7 जुलाई शाम नूं जदों लगातार मींह पिया तो सड़कों के उत्ते पानी खड़ गया सी। कई थावां ते गड्डियां भी पानी दे विच डुब्बियां देखियां गईयां, मोटरसाइकिल खड़ गए सी। साइकिलों वालियां नूं भी जाण दे विच काफ़ी दिक्कत है जिहड़ी ओह हो रही सी। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान ते उत्तर प्रदेश के वख-वख हिस्सिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ मौसम विभाग के मुताबिक अगले 1-2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਨੇ। 10, 11 ਤੇ 12 जुलाई ਨੂੰ ਵੀ मौसम विभाग ने मींह दस्सिया है। चंडीगढ़ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਪਿਆ ਹੈਗਾ ਤੇ हरियाणा ਦੇ ਵੀ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਪਿਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ 28.2 डिग्री ਸੈਲਸੀਅਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 24.4 ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ 27.9 ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਥੇ 32.2 ਤਾਪਮਾਨ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। पंजाब की कैप्टन सरकार ने पंजाबियों की मदद करने के बजाय इस दौर दे विच एक वाधू बोझ होर पा दिता है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की अगवाई दे विच कैबिनेट की बैठक हुई। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग दे विच शामिल होए ते उही फैसला कर दिता जिहदी पिछले 2-3 दिनों तो आपां चर्चा कर रहे सी कि पंजाब दे विच इंतकाल फीस है वधाउण जा रही है सरकार, ते उही कीता गया। इंतकाल फीस है जिहड़ी ओह दुगनी कर दी है, यानी कि 100% वधा दी है। जे ये हुंदा कि 10% वधाई है, 5% वधाई है, फिर भी मान लेंदे, पर दुगनी कर दी है। 300 तो वधा के सीधी 600 रुपए कर दी है। कैप्टन सरकार ने तर्क दिता है कि सूबे की माली हालत नूं होर सुधारन दे लई फैसला लिया गया। देखो, माली हालत है जिहड़ी ओह लोकां दी जेब चों पैसे कढ के सुधारेगी पंजाब सरकार। इहो जिहियां नीतियां ने सरकार दियां, कहंदे ने कि इहदे नाल सूबे दे खजाने नूं 10 करोड़ का फायदा होएगा, पर लोकां नूं 10 करोड़ वाधू अदा करना पवेगा, लोकां नूं नुकसान होएगा। ते सरकार लोकां दी खातर हुंदी है, ना कि लोकां नूं लुट्टण दी खातर। कैबिनेट ने एक चंगा फैसला भी दिता है। एक ऐलान कीता सी पिछले दिनी आस्क कैप्टन जदों लाइव हुंदे ने मुख्यमंत्री कैप्टन, उहदे विच उन्हां ने ये ऐलान कीता सी कि PCS दे जिहड़े इम्तिहान देण दे मौके ने वो वधाए जाणगे साबका फौजियां दे। ਉਹ ਹੁਣ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ भी दे दी है।
PCS ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਟੈਸਟ ਦੇਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵਧਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਾਂਝਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 4 ਮੌਕੇ ਮਿਲਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ 6 ਮਿਲਣਗੇ। ਪਛੜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪਹਿਲਾਂ 4 ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਵਧਾ ਕੇ 9 ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਣਗਿਣਤ ਮੌਕੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਹੱਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 4 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਲਾਈਵ ਸੀਗੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਸ ਐਲਾਨ ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਖਰੀ ਸਮੈਸਟਰ ਦੀਆਂ, ਆਖਰੀ ਵਰੇ ਦੀਆਂ ਉਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਲੈਣ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ UGC ਨੇ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ 4 ਜੁਲਾਈ ਦਾ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਸੀ ਕਿ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਦਲ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਠਭੇੜ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ 29 ਸਾਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਦੋਦੜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਨਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ, ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਲਾਕੇ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਫੌਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦਾ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ UAPA ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਦੀ ਖਿਲਾਫਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਭੁਲੱਥ ਤੋਂ MLA ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸੇਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ 25-26 ਸਾਲ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ, ਦਲਿਤ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਈ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ। ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਖਚੈਨ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਅਸਲ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਪਰਦਾ ਚੱਕਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸੁਖਚੈਨ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਹੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸੀ, 2 ਦਿਨ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 28 ਜੂਨ ਨੂੰ ਉਸ ਤੇ UAPA ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੁਖਚੈਨ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਘਰੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਕਲੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਝੂਠੀ ਕਹਾਣੀ ਰਚੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਰਾਜਪੁਰੇ ਤੋਂ ਹੋਈ, ਦੱਸ ਕੇ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ 32 ਬੋਰ ਦਾ ਪਿਸਤੌਲ ਤੇ ਕਾਰਤੂਸ ਬਰਾਮਦ ਹੋਣ ਦੀ ਝੂਠੀ ਕਹਾਣੀ ਬਣਾਈ ਤੇ UAPA ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ 4 ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ। FIR ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਇੱਕ ਸ਼ਰੀਫ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ, ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ? ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਝੂਠਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ, ਉਹ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਿਆ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਪੰਚ ਹਾਕਮ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਥੇ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਘੜਦੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। UAPA ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੱਸਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ BJP ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ UAPA ਦੀਆਂ ਇਸ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਬੇਕਸੂਰੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਹੁਣ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ।
ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵੀ ਦੋ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਚੋਣ ਦਾ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਦਰਅਸਲ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਉਹ VOTING ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸ ਨੂੰ ਹਥਿਆਉਣ ਦੇ ਤਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ COVID-19 ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ VOTING ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਬੋਰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ COVID-19 ਦਾ ਕਹਿਰ ਹਟ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ VOTING ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਹ ਬੋਰਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਵੇ। ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਧਰਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੰਗ ਨਾ ਫਸਾਉਣ। ਦੂਸਰਾ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਮੈਂਬਰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਜਾਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨਿਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ। ਹੁਣ ਮਸਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਬਜ਼ਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਤੋਂ ਹਟਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਟਕਸਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਸੀ, ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖਵਾਂ ਵਰਗੇ ਲੀਡਰ, ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਟਕਸਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਟੀਵੀ ਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖਵਾਂ ਅਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੂੰ CM ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਕਸਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨ ਦੀ ਆਫਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਪਾਹੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਜਰਨੈਲ ਹੋ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਹੀ ਭੱਜ ਗਏ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਖਬਰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਆਖਰੀ ਰਾਜਾ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦੀ ਇਕਲੌਤੀ ਬਚੀ ਧੀ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੌਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਉੱਤੇ 23 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫੌਜਦਾਰੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਧਮਾਨ ਸਟੇਟ ਤੇ ਰਾਜਾ ਜੈ ਚੰਦ ਮਹਿਤਾਬ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰਸਟ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਲਿਤ ਮੋਹਨ ਗੁਪਤਾ, ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬੈਨੀਵਾਲ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਰਾਜਾ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਧੀ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਲੀ ਵਸੀਅਤ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਦੀ ਸ਼ਾਹੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਹੜੱਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਸਣੇ 23 ਜਣਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 142 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ 7 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤਾਂ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਮੰਡੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦੇ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਚੌਂਕ ਤੇ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਤੇ ਟੰਗ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਨਾ ਹੀ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾਸਕ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ 142 ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀਗੇ ਇਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਾ ਕੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਤੋਂ। ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ SIT ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ 3 ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ SIT ਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਤੇ IG ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਖੱਟੜਾ ਵੀ ਸਿੱਟ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ ਕਾਫੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਤਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਪੜਤਾਲ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਰਸ਼ ਧੂਰੀ, ਪ੍ਰਦੀਪ ਕਲੇਰ ਤੇ ਸੰਦੀਪ ਬਰੇਟਾ ਨੇ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ ਇਸ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2 ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ 5 ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਏ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ
ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਮਾਨ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਜਾਂ ਧਰਤੀ ਖਾ ਗਈ, ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਲੱਭ ਰਹੇ। ਇਸੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀकांड ਜਿਹੜਾ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀਗਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਹੋਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਰਨੇ ਲਾਏ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੇ ਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀकांड ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ। ਤਤਕਾਲੀ ਐਸਪੀ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਉੱਥੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਤੌਰ ਡੀਐਸਪੀ ਤੈਨਾਤ ਸੀਗੇ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਮਾਰੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ। ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਡਰਦੇ ਮਾਰੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸੀਆ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਨਿਹੱਥੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤੇ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਅਫਸਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਸਿੱਟ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਚਾ ਫਸਿਆ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਛੁਪਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ੇ ਜਾਣਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਵੱਡਾ ਲੀਡਰ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੱਡਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਟਕਸਾਲੀ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਣਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾੜ ਪਈ ਹੈ, ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾੜ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਕਿਸ ਕਦਰ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਟਕਸਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਜਦੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਬਣਿਆ ਉਸ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੀ ਉੱਥੇ ਪਲਾਨ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਰੇ। ਪਰ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੁਣ ਉਹੀ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਤਣਾਅ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਤਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਗੋਵਾਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜੋ ਮੂਸਾ ਬ੍ਰਾਂਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੂਸਾ ਬ੍ਰਾਂਚ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾੜ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਪੈ ਚੁੱਕਿਆ, ਪਰ ਨਹਿਰੀ ਵਿਭਾਗ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਪਾੜ ਪਿਆ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਨਹਿਰੀ ਵਿਭਾਗ ਪਿੱਛੋਂ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਜਣ ਦੇ ਲਈ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਨਹਿਰੀ ਵਿਭਾਗ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾੜ ਪੈਂਦਾ ਇੱਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਮੂਸਾ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਪਾੜ ਨੂੰ ਖੁਦ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਇਹ ਫੇਰ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਤੇ ਨਹਿਰੀ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਖਬਰ ਝਾਰਖੰਡ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ ਤੇ 18 ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੇਮੰਤ ਸੋਰੇਨ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਮਿਥਿਲੇਸ਼ ਠਾਕੁਰ ਦੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵੀ ਸੈਲਫ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦੇ ਕਰੋਨਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕੋਲਕਾਤਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 14 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕੋਲਕਾਤਾ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ 10 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੋਲਕਾਤਾ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ, ਮੁੰਬਈ ਤੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ
ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ 19 ਇਲਾਕਿਆਂ ਅਤੇ ਮਾਲਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ 4 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ 6 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਉਡਾਣਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵੀ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਉੜੀਸਾ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਉਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਅਹਿਮ ਤੇ ਵਧੀਆ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਘੱਟ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣੀ ਹੋਏਗੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਨਵੇਂ ਐਲਾਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਕਾਜਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਗਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਨਵੇਂ ਵਾਹਨ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਸ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਫਸਟ ਏਸੀ ਟ੍ਰੇਨ ਡੱਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਤੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੌਰੇ ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ, ਕੋਲਕਾਤਾ, ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਚੇਨਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੜੀਸਾ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਥਾਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਉੜੀਸਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਘੱਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਘੱਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੀਡਰਸ਼ਾਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਠਾਠ ਬਾਠ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ, ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲਾਗ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਕਹਿ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਸੈਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਲਾਮ ਲਸ਼ਕਰ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਝੀਲ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਸੈਰ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਤਾਂ 2-3 ਗੱਡੀਆਂ ਤਾਂ ਐਸਕॉर्ट ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਥੱਬਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬਾਡੀਗਾਰਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਲਗਾਮ ਹੈ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ बैठक हुई। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक दे विच प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना नूं नवंबर तक ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਖੁਦ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜੂਨ ਤੱਕ ਹੀ ਇਹਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਨਵੰਬਰ 2020 ਤੱਕ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਅਨਾਜ। ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਾਭ ਲਈ 24% ਦੀ EPF ਦੀ ਮਦਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਦੇ ਨਾਲ 4860 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਖਰਚੇ ਦੇ ਨਾਲ 72 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਏਗਾ। ਮੋਦੀ ਮੰਤਰੀ-ਮੰਡਲ ਨੇ ਉਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਫਤ LPG ਸਿਲੰਡਰ ਵੰਡਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 1,60,000 ਮਕਾਨ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਲਗਭਗ 3.5 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਮਕਾਨ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 107 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ 1,08,000 ਫਲੈਟ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਡਾਕਟਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੇ ਘਰ ਰਾਜਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੰਨ-ਤੋੜ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਣਪਛਾਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਾਦਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ 2 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਰਾਜਗ੍ਰਹਿ ਦੀਆਂ ਖਿੜਕੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੱਥਰ ਸੁੱਟੇ, CCTV ਕੈਮਰੇ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਗਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਬੂਟਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। CCTV ਫੁਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਵਿੱਚ ਗਮਲੇ ਤੋੜਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਦਾਦਰ ਦੀ ਹਿੰਦੂ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਇਹ 2 ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਬੰਗਲਾ ਅੰਬੇਡਕਰ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਚਿੱਤਰ, ਕਲਾਕ੍ਰਿਤਾਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਨੇ ਕਾਨਪੁਰ ਦੇ ਬਿਕਰੂ ਕੇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਿਕਾਸ ਦੁਬੇ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਵਿਕਾਸ ਦੁਬੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੁਣ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮੁੱਲ। ਉਸ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੌਥੀ ਵਾਰੀ ਮੁੱਲ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ। ਹਮੀਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮੌਦਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ STF ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦੁਬੇ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤੇ ਨੇੜਲਾ ਸਾਥੀ ਅਮਰ ਦੁਬੇ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ 25,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਨਾਮ ਸੀਗਾ। ਸੂ ਮਿਲਣ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ ਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਵਿਕਾਸ ਦੁਬੇ ਦਾ ਇਹ ਤੀਸਰਾ ਸਾਥੀ ਹੈ ਜੋ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੈਗ ਵੀ ਮਿਲਿਆ। ਖੁਫੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੁਬੇ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਬਦਲ ਕੇ, ਭੇਸ ਬਦਲ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ
ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚੀਨੀ ਫੌਜ ਨੇ ਪੂਰਬੀ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਹੌਟ ਸਪ੍ਰਿੰਗਸ ਅਤੇ ਗੋਗਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸਥਾਈ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰਹੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਵੀ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਗਸ਼ਤ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਚੀਨੀਆਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੇ ਪੂਰੀ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਖਬਰ ਹੈ। ਉਧਰ ਇੰਡੋ ਤਿੱਬਤੀਅਨ ਬਾਰਡਰ ਪੁਲਿਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ITBP ਦੀਆਂ 60 ਕੰਪਨੀਆਂ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਵਿੱਚ LAC ਤੇ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੁਲਝ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਇੰਨੀ ਫੌਜ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਉੱਥੇ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹਿਰੂ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 3 ਟਰਸਟਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਦੇ ਲਈ ਅੰਤਰ ਮੰਤਰਾਲਾ ਟੀਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅੰਤਰ ਮੰਤਰਾਲਾ ਟੀਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕਰਨਗੇ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ, ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰਸਟ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਟਰਸਟ ਵੱਲੋਂ PMLA ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨ, FCRA ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵੜੇਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਜਲਦੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੈ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਾਰਕ ਤੇ ਗਾਰਡਨ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 8 ਜੁਲਾਈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪਾਰਕ ਤੇ ਗਾਰਡਨ ਖੋਲਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਾਰਕਾਂ ਤੇ ਗਾਰਡਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਪਾਰਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥਰਮਲ ਸਕੈਨਰ ਵੀ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵਿਨੋਦ ਦੁਆ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ 15 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਇਹ ਰਾਹਤ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਉੱਤੇ 6 ਮਈ ਨੂੰ ਸ਼ਿਮਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਦੁਆ ਖਿਲਾਫ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦੁਆ ਨੇ ਆਪਣੇ YouTube ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਗਲੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਦਿਅਕ ਸੈਸ਼ਨ 2020-21 ਦੇ CBSE ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਨਾਗਰਿਕਤਾ, ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ, ਜਾਤ-ਪਾਤ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਲੇਬਸ 9ਵੀਂ, 10ਵੀਂ, 11ਵੀਂ ਤੇ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦੇ 30% ਤੱਕ ਸਿਲੇਬਸ ਘਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਾਂ ਸਿਲੇਬਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 9ਵੀਂ, 10ਵੀਂ, 11ਵੀਂ, 12ਵੀਂ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਵਿਭਿੰਨਤਾ, ਲਿੰਗ, ਧਰਮ ਤੇ ਜਾਤੀ, ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਚੈਪਟਰ ਨੇ ਇਹ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮਾਲਵੀਆ ਨਗਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤਨਖਾਹ ਮੰਗਣ ਤੇ ਇੱਕ ਸਪਾ ਦੀ ਮਾਲਕਣ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਪਾਲਤੂ ਕੁੱਤੇ ਤੋਂ ਵਡਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤਾ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਦੀ ਗਰਦਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 15 ਟਾਂਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲੱਗੇ। 39 ਸਾਲ ਇਹਦੀ ਉਮਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਪਾ ਮਾਲਕਣ ਦੇ ਘਰ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸੀ, ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਤਨਖਾਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਤਨਖਾਹ ਸੀ ਉਹ ਲੈਣ ਗਈ ਸੀ। ਸਪਾ ਮਾਲਕਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਂਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਤਨਖਾਹ ਦੇਵਾਂਗੀ। ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਪਾ ਮਾਲਕਣ ਨੇ ਕੁੱਤਾ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਦਾ ਪਾਲਤੂ ਕੁੱਤਾ ਛੱਡਤਾ ਜਿਸ ਨੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਕਹਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਨਸਾਨ ਕਹਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੀ। ਉਹੀ ਮੁਲਕ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਮੁਲਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ। ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਾਇਰ ਬੋਲਸੋਨਾਰੋ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਖੁਦ, ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਾਸਕ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਹਾ
ਕਿ ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਬਰਸਾਤ ਨਾਲ ਕੀਤੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੀਂਹ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਮੀਂਹ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਹੈ, ਹਰ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਿਰਕਾਰ ਭਿੱਜ ਜਾਊਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹਲਕੇ ਲੱਛਣ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਠੀਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬੋਲਸੋਨਾਰੋ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਟੈਸਟ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਟੈਸਟ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਜ਼ੁਕਾਮ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੂਸਰੇ ਥਾਂ ਤੇ ਹੈ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਖਬਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਮੈਲਬਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਲੋਕ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕੱਲੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋੜ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਸਮਾਨ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਈਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੈਲਬਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਲਹਿਰ ਹੈ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ, ਉਹਦਾ ਖਤਰਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਦੀ ਰਾਤ ਤੋਂ 6 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਮੁੜ ਤੋਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੂਰੇ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੀੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਉੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਲਬਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਵਾਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਮੈਲਬਰਨ ਨੂੰ ਲਗਭਗ $1 ਬਿਲੀਅਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪਏਗਾ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਤਿਆ ਇੱਕ 32 ਸਾਲ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੁਣ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ 32 ਸਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀਗਾ। ਆਕਲੈਂਡ ਦੀ ਸੁਪਰਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। 3 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ ਤੇ ਆਕਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਆਕਲੈਂਡ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ 72 ਮਿੰਟੇ ਆਪਣੇ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਇਬ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਸਨੇ ਸੈਲਫੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਲਈਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸੈਲਫੀਆਂ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੰਧ ਟੱਪ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਕੰਧ ਵੀ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਧ ਵੀ ਮੁਰੰਮਤ ਉਹਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕੈਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ WHO ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਸੰਬੰਧ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ WHO ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ UNO ਨੇ, ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ 6 ਜੁਲਾਈ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ WHO ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਫਾਈਨਲੀ ਵੱਖ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ WHO ਨਾਲੋਂ ਨਾਤਾ ਤੋੜਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ WHO ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਟਰੰਪ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਉੱਤੇ ਅਸਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਬੂ ਨਾ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ WHO ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਤਾ ਤੋੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਟਰੰਪ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ WHO ਦੇ ਮੁਖੀ ਡਾਕਟਰ ਟੈਡਰੋਸ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿ ਇਹ ਵੇਲਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਵੇਲਾ ਹੈ ਜਦੋਂ WHO ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਫੰਡ ਨਾ ਰੋਕਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਟਰੰਪ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਯਾਦਵ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਖਿਲਾਫ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਤੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 17 ਜੂਨ 2020 ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਅਹਿਮਦ ਇਰਫਾਨ ਨੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇੱਕ
ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ 3 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਆਮਿਰ ਫਾਰੂਕ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੱਲ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ, ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ, ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਲਹਿਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਅਸਰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਸੋਜਸ਼, ਸਾਈਕੋ ਅਤੇ ਡੈਲਰੀਅਮ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਉਪਜ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਲਜ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਕੱਢੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ 43 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਦੌਰੇ ਪਏ, ਦਿਮਾਗੂ ਤੰਤੂਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਜਾਂ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਅਸਰ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਦਿਮਾਗੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਸਬੂਤ ਮਿਲੇ ਸੀ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਨੁੱਖੀ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਬਾਰੇ ਦੇਖ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਇੱਕ ਸਾਹ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਸਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਨਾਲ ਮਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸਾਹ ਘੁੱਟਦਾ ਆ, ਬੁਖਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਹ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਪਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਅਸਰ ਦੀ ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਲਜ ਲੰਡਨ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਕੱਢੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੱਥ ਜ਼ਰੂਰ ਧੋਂਦੇ ਰਹੋ, ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਵਰਤੋ ਤੇ ਮਾਸਕ ਪਾ ਕੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਕਰੋ। ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਧੰਨਵਾਦ।